Girls, good morning. Today we are going to learn a poem, Try Again. Let us see warming up chit chat. The first question is, what do you like, poems or stories? You can write the answer as I like both poems and stories, or I like poems, or somebody says that I like stories. The second question, what kind of poems do you enjoy the most? You can write as I enjoy lyrical poems, didactic poems most. I can enjoy lyrical poems most. Third question, do you think poems can inspire us? Inspire करणे म्हणजे आपल्याला मोटिवेट करणे, प्रेरणा देणे, की आपल्याला कवितेमुळे प्रेरणा मिळते का? Yes. Sure, I do think that poems inspire us. उत्तर कसं लिहायचं? Yes. I do think that poems inspire us. म्हणजे आपल्याला कवितेमुळे प्रेरणा मिळते. Fourth question. Do you remember any such inspiring poem? तुम्हाला अशी इन्स्पायर करणारी, मोटिवेट करणारी, प्रेरणा देणारी पोएम म्हणजे कविता आठवते का? डू यू रिमेंबर? रिमेंबर म्हणजे आठवणे. तुम्ही काय लिहू शकता? येस, आय रिमेंबर द इन्स्पायरिंग पोएम वी शॅल ओव्हरकम. तुम्ही शिकलेले आहात ना ही कविता? वी शॅल ओव्हरकम. When did you learn or listen to it? तुम्ही ती कधी शिकलेले आहात? मग तुम्ही काय लिहायचं? I learned it when I was in standard 7. I learned it when I was in 7th standard. मी 7व्या वर्गामध्ये असताना ही कविता शिकले. The question, last question, what message do you get from it? तुम्हाला या कवितेपासून कोणता संदेश मिळतो? मेसेज मिळतो, उपदेश मिळतो. मग कोणता उपदेश मिळतो? की प्रयत्न करायचे, अपयशाने खचून जायचं नाही, है ना? We must try again and again. We must work hard. We should do our best. We must do our best in our life to get our achievement, to achieve our goal. This is the message we get from the poem. Now let us see the poem Try Again. Try म्हणजे प्रयत्न करा, अगेन म्हणजे पुन्हा पुन्हा, पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करा. हा आपल्याला कवितेतून मिळणारा मुख्य असा मेसेज आहे. मेसेज म्हणजे आपल्याला उपदेश केलेला आहे, उपदेश मिळालेला आहे, संदेश मिळालेला आहे. आपल्याला या कवितेतून मिळणारा एक महत्वाचा संदेश, सल्ला काय आहे? ऍडवाइस काय मिळालेला आहे कवितेकडून, कवीकडून? वी मस्ट वर्क हार्ड इन अवर लाईफ. If we have faith in ourselves, we shall break through all the hurdles and make us free and live in peace. की आपण जर सगळे हर्डल्स, सगळे जे संकट आहे, डिफिकल्टीज, we must overcome the difficulties in our life. We shall break through all the hurdles, all the difficulties and make us free and live in peace. शांतपणे कसं जगायचं सगळ्या संकटांचा सामना करून, हे आपल्याला या कवितेतून कवीने सांगितलेलं आहे, मेसेज दिलेला आहे. तर आता आपण कविता बघूया, सगळे स्टांजाज बघूया. तुम्ही आपलं पुस्तक उघडं ठेवायचं बेटा आणि लाईन टू लाईन बघायचं. It is a lesson you should heed. Try again. If at first you don't succeed, try again. Then your courage should appear, for if you will persevere, you will conquer, never fear. Try again. Once or twice, though you should fail, try again. If you would at last prevail, try again. If we strive, it is no disgrace.
Though we do not win the race, what should we do in that case? Try again. If you find your task is hard, try again. Time will bring you your reward. Try again. All that other folk can do, why with patience may not you? Only keep this rule in view. Try again. The poet of this poem is W. E. Hickson. This poem is written by W. E. Hickson. So, it is a very beautiful poem, and in this poem, the poet gives us a message. He suggests us to try again. Let us see the explanation of the stanzas. Now we are going to learn the explanation of the stanzas. It's आता TIS असं लिहिलेलं आहे. आता हा काय आहे? शॉर्ट फॉर्म आहे, संक्षिप्त रूप आहे. कशाचं? इट इज. आपण याला इट इज असं पण वाचू शकतो किंवा टीज असं पण वाचू शकतो. टीज अ लेसन यू शुड हीड. हीड मीन्स पे अटेन्शन टू, लक्ष देणे. आपल्याला एका गोष्टीकडे कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे, लक्ष द्यायचं आहे. पे अटेन्शन टू म्हणजे गिव्ह फोकस, लक्ष द्यायचं आहे एका गोष्टीकडे. इट इज अ लेसन यू शुड हीड. ट्राय अगेन. इट इज TIS म्हणजे काय? आपण टीज म्हणू. सो इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज. कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ इट इज, शॉर्टन फॉर्म ऑफ इट इज. इट इजचं संक्षिप्त रूप आहे टीज. अ लेसन, लेसन म्हणजे धडा शिकायचा आहे, उपदेश घ्यायचा आहे तुम्हाला, याच्यातून काहीतरी संदेश तुम्हाला मिळणार आहे. कोणता? यू शुड हीड. पे अटेन्शन टू, तुम्हाला लक्ष केंद्रित करायचं आहे. कशाकडे? ट्राय अगेन, पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करण्याकडे. इफ ऍट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, सक्सीड म्हणजे यश मिळणे. तुम्हाला जर पहिल्यांदाच आयुष्यात पहिल्याच प्रयत्नात यश मिळालं नाही तर तुम्हाला काय करायचं आहे? ट्राय अगेन. वी हॅव टू ट्राय अगेन. इफ वी डोंट गेट सक्सेस at our first attempt, then we have to try again. Then your courage should appear. Courage म्हणजे धैर्य. Then your courage should appear, for if you will persevere. Persevere means keep trying. Persevere means keep trying till one achieves. जे तुम्हाला आपलं यश गाठेपर्यंत प्रयत्न करायचाच आहे. टू कंटिन्यू. परसिव्हिअर मीन्स टू कंटिन्यू इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज. पिच्छा पुरवणे, निश्चयपूर्वक दीर्घ प्रयत्न करणे म्हणजे परसिव्हिअर. तुम्हाला प्रयत्न करायचाच आहे. देन युअर करेज शुड अपियर, और इफ यू विल परसिव्हिअर. तुम्ही तुमचं यश गाठेपर्यंत यू शुड वर्क हार्ड. यू शुड वर्क हार्ड. यू शुड ट्राय अगेन अँड अगेन टिल यू अचीव युअर achievement, till you achieve your goal in your life. You will conquer, never fear. You will conquer. Conquer म्हणजे तुम्ही जिंकाल. Conquer म्हणजे इथे जिंकणे. To defeat, DEFEAT. Conquer means to defeat. You will conquer, तुम्हाला यश मिळणारच आहे, तुम्ही जिंकणारच आहे. When you will try again and again, you will conquer. When you will try again and again, जेव्हा तुम्ही पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करा, you will conquer, तुम्ही जिंकालच. Never fear, भीती बाळगू नका. Try again, पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करा. Once or twice, एकदा किंवा दोनदा. Though you should fail, fail म्हणजे अपयशी होणे. जरी तुम्हाला अपयश आलं तरी तुम्हाला काय करायचं आहे? You should try again and again. अपयश आल्यावरही तुम्हाला प्रयत्न करायचाच आहे. If you would at last prevail. If you should at last prevail. Prevail means प्रभुत्व मिळवणे, मास्टरी मिळवणे एखाद्या गोष्टीवर. प्रिव्हेल म्हणजे टू गेन मास्टरी ऑन और अपॉन, एखाद्या गोष्टीवर प्रभुत्व मिळवणे. इफ यू वुड ऍट लास्ट प्रिव्हेल. ट्राय अगेन, जोपर्यंत तुम्हाला एखाद्या गोष्टीवर
प्रभुत्व मिळत नाही तोपर्यंत तुम्हाला काय करायचं आहे, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड ट्राय अगेन अँड अगेन, पुन्हा पुन्हा ती गोष्ट मिळवण्यासाठी, त्या गोष्टीवर स्किल मिळवण्यासाठी यू हॅव टू गेट स्किल, तुम्हाला स्किल मिळवण्यासाठी पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करायचा आहे. इफ वी स्ट्राइव, स्ट्राइव मीन्स ट्राय, ट्राय व्हेरी हार्ड, खूप कठीण परिश्रम करणे, स्ट्रगल खूप कठीण परिश्रम करणे, खूप प्रयत्न करणे म्हणजे स्ट्राइव. इफ वी स्ट्राइव इट इज नो डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस म्हणजे लाजिरवाणी गोष्ट, अपयश आल्यावर आपल्याला पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करायचा आहे, पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करणे, खूप कठीण परिश्रम करणे म्हणजे लाजिरवाणी गोष्ट नाहीये, तर तुम्हाला परिश्रम करणे हेच खूप आवश्यक आहे. इफ वी स्ट्राइव इट इज नो डिस्ग्रेस दो वी डू नॉट विन द रेस, जर आपण, रेस म्हणजे शर्यत, विन म्हणजे जिंकणे, विन म्हणजे जिंकणे, जर आपल्याला यशासाठी खूप प्रयत्न करावे लागले, जर आपल्याला पहिल्यांदाच यश मिळालं नाही तर तुम्हाला खूप कठीण परिश्रम करायचे आहे. यू हॅव टू वर्क हार्ड, तुम्हाला खूप कठीण परिश्रम करायचे, खूप मेहनत घ्यायची आहे. दो वी डू नॉट विन द रेस व्हॉट शुड वी डू इन दॅट केस, जर आपल्याला पहिल्यांदाच यश मिळालं नाही तर आपण काय करायचं, व्हॉट शुड वी डू, काय करू शकतो आपण, तर काय करायचं आहे, वी शुड ट्राय अगेन, पुन्हा पुन्हा आपल्याला प्रयत्न करायचे आहेत. इफ यू फाइंड युअर टास्क इज हार्ड, टास्क म्हणजे प्रयत्न, जे काही मिळवायचं आहे ते खूप कठीण असेल तर आपल्याला काय करायचं आहे, ट्राय अगेन, यू शुड ट्राय अगेन, पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करा. यश मिळवण्यासाठी अपयश मिळालं असेल तर हरू नका, घाबरू नका, you have to work hard. If you find your task is hard, try again. Time will bring you your reward. Reward म्हणजे बक्षीस, शेवटी तुम्हाला तुमच्या परिश्रमाचं बक्षीस मिळणारच आहे. टास्क म्हणजे हार्डवर्क आणि रिवॉर्ड म्हणजे प्राइज, बक्षीस. देन टाइम विल ब्रिंग यू, तुम्हाला कालांतराने काय मिळेल, खूप परिश्रम केल्यावर काय मिळेल, युअर रिवॉर्ड, प्राइज मिळेल. कशाचं प्राइज मिळेल तुम्हाला, यश मिळेल. ट्राय अगेन, वेन यू वर्क हार्ड, when you will try again and again, then time will म्हणजे तुम्हाला काळ एकदा एखाद्या दिवशी काय मिळेल तुम्हाला, रिवॉर्ड मिळेल, बक्षीस मिळेल. कशाचं बक्षीस मिळेल तुम्हाला, यशाचं, यश रूपी, सक्सेस रूपी तुम्हाला रिवॉर्ड मिळेल. रिवॉर्ड म्हणजे प्राइज. रिवॉर्डचे अपोजिट वर्ड आहे पनिशमेंट. ऑल दॅट अदर फोक मीन्स पीपल, लोक, ठीक आहे. फोक म्हणजे FOLK, फोक म्हणजे पीपल, लोक. ऑल दॅट अदर फोक कॅन डू, की जे इतर लोक करतात ते, ओनली कीप धिस रूल इन व्ह्यू, आपल्याला तोच नियम डोक्यात ठेवायचा आहे. कोणता नियम डोक्यात ठेवायचा आहे, यू शुड वर्क हार्ड, वी शुड वर्क हार्ड अगेन अँड अगेन, ओनली कीप धिस रूल इन व्ह्यू, ट्राय अगेन. मोठमोठ्या लोकांनी जे प्रयत्न केलेले आहे, ऑल दॅट अदर फोक कॅन डू, व्हाय विथ पेशन्स, पेशन्स म्हणजे कॅपॅसिटी टू ऍक्सेप्ट डिले विदाउट लुझिंग होप, कुठलीही आशा न घालवता होप ठेवणे, आशा म्हणजे आपल्या जीवनाबद्दल यशासाठी आशा ठेवणे म्हणजेच पेशन्स ठेवायचं आहे, धीर ठेवायचा आहे, संयम ठेवायचा आहे. यश मिळेपर्यंत आपल्याला प्रयत्न करायचा आहे. तर अशी ही कविता आहे. या कवितेपासून आपल्याला काय शिकायचं आहे, व्हॉट मेसेज वी गेट फ्रॉम दिस पोएम. सो फ्रॉम दिस पोएम वी गेट द मेसेज दॅट we work hard, we should do our best in our life, we should try again and again till we get success in our life. Don't lose hope from our life. With patience, with perseverance, with hard work and with knowledge, we can do each and everything in our life. We can get success, we can get reward in our life by working hard. Don't lose hope in our life, work again and again. So we get this message in this poem or from this poem. Very beautiful, inspiring poem. Inspiring म्हणजे आपल्याला प्रेरित करणारी अशी ही कविता आहे. This is a very beautiful poem written by W.E. Hickson. Now let us see the English workshop
from the poem. So, anagrams, the first question is anagrams. Anagrams म्हणजे आपल्याला काय करायचं असतं याच्यामध्ये, तर anagram मध्ये शब्दांचा एक गट दिलेला आहे, तर त्याच्यातलं तुम्हाला योग्य शब्द, मिनिंगफुल शब्द तयार करायचा आहे. रेनी टॅग पासून तुम्हाला शब्द तयार होतो आहे ट्राय अगेन. काय लिहायचं? ट्राय अगेन. अवर करेज पासून काय होत आहे? करेज, COURAGE, COURAGE. वेट सर पासून शब्द तयार होतो आहे स्ट्राइव, STRIVE. लिहायचं STRIVE. रेड, रॉ पासून शब्द तयार होतो आहे रिवॉर्ड, REWARD. टॅप, नीस पासून शब्द होतो आहे पेशन्स, PATIENCE. सर्व, पियर पासून शब्द होतो आहे परसिवरन्स, PERSEVERE. सॉरी, परसिव्हिअर, PERSEVERE. हे शब्द इथे तयार झालेले आहेत. नंतर पिक आउटलाइन्स that convey the following from the poem. आता या कवितेत तुम्हाला या ओळी दर्शवणाऱ्या मेसेज दर्शवणाऱ्या ओळी तुम्हाला लिहायच्या आहे. इफ यू कीप ट्राइंग विदाउट अ डाउट यू शाल विन. इफ यू कीप डाउट यासाठी ओळी आलेली आहे. फॉर इफ यू विल परसिव्हर यू विल कॉन्कर नेव्हर फिअर. कोणत्या ओळी आलेल्या आहे कवितेतल्या? कोणत्या ओळी आलेल्या आहे? इफ यू कीप ट्राइंग साठी कवितेतल्या ओळी आहे. फॉर इफ यू विल परसिव्हर यू विल कॉन्कर नेव्हर फिअर. इट इज नॉट शेमफुल टू स्ट्रगल हार्ड. इट इज नॉट शेमफुल टू स्ट्रगल हार्ड साठी ओळी आलेल्या आहेत कवितेतल्या. इट इज नॉट शेमफुल साठी ओळी आलेल्या आहेत बघा. If we strive, it is no disgrace, though we do not win the race. It is not, if we strive, it is no disgrace, though we do not win the race. या ओळी आलेल्या आहेत. नंतर आहे पुन्हा नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. सी प्रश्न आहे, त्या सी प्रश्नासाठी ओळी आलेल्या आहेत. When others can do the work, so can you if you keep trying patiently. यासाठी तुम्हाला ओळी आलेल्या आहे. हे बघा, या कवितेतल्या ओळी आहे. पीपल साठी कोणत्या ओळी आलेल्या आहे? ऑल दॅट अदर कॅन डू व्हाय विथ पेशन्स मे नॉट यू. ऑल दॅट अदर फोक कॅन डू व्हाय विथ पेशन्स मे नॉट यू. या ओळी आलेल्या आहेत बघा. ऑल दॅट अदर फोक कॅन डू. सी क्वेश्चन व्हाय विथ पेशन्स मे नॉट यू. नंतर व्हेन यू फेल इन युअर फर्स्ट अटेम्प्ट मेक अनादर वन. यासाठी व्हेन यू फेल इन युअर फर्स्ट अटेम्प्ट मेक अनादर वन. यासाठी ओळी आलेली आहे. once or twice though you should fail try again. once or twice though you should fail try again. या ओळी आलेल्या आहेत. थर्ड क्वेश्चन आहे फाइंड फ्रॉम द पोएम द अँटोनिम्स मीन्स अपोजिट वर्ड्स. विरुद्धार्थ शब्द शोधायचे आहेत कवितेतले. सक्सीड, सक्सीडचे अपोजिट आलेलं आहे. काय आहे बघा अपोजिट वर्ड? सक्सीड. फेल आलेला आहे. फेल शब्द आलेला आहे.
स्टॉप. दुसरं आहे पनिशमेंट. पनिशमेंट साठी रिवॉर्ड आलेला आहे. करेज साठी फिअर आलेला आहे. फिअर. स्टॉप किंवा क्विट साठी आलेले आहे. परसिव्हिअर आलेला आहे. अपोजिट वर्ड. स्टॉप किंवा क्विट साठी परसिव्हिअर आलेला आहे. लूज साठी विन आलेला आहे. WIN. लूज, विन. तर अशा प्रकारे तुम्हाला अपोजिट वर्ड्स लिहायचे आहेत. आन्सर इन युअर ओन वर्ड्स. व्हॉट लेसन शुड बी केप्ट ऑलवेज इन माइंड? द लेसन इज try again. What should someone who loses a race do? We should try again. What quality is important when you are struggling for success? We should work hard. Patience is important. Perseverance, we should have perseverance. When can success have a greater value? When you get it easily or with difficulty? When we get the success in difficulty. Then next question, fill in the web choosing points from it. What leads to success? यश कशाने मिळतं? पहिला पॉइंट दिलेला आहे ट्राय अगेन, ट्राइंग अगेन. सेकंड इथे लिहू शकतो परसिव्हरन्स म्हणजे चिकाटी. मग स्ट्रायव्हिंग, वर्क हार्ड. नंतर आपण पेशन्स लिहू शकतो, संयम. करेज, धैर्य, साहस. हे आपण इथे लिहू शकतो या ओळीमध्ये. नंतर या कवितेमध्ये काही प्रोव्हर्ब आलेले आहेत. प्रोव्हर्ब म्हणजे काही म्हणींचा उपयोग केलेला आहे. आपण लिहू शकतो ट्राय अगेन, वर्क हार्ड. हे लिहू शकताय तुम्ही. नंतर याच्यातले सिमिलर वर्ड्स लिहा. रायमिंग पेअर्स लिहून काढा आपण जे शिकलेलो आहे तो. इन दिस वे we have completed this poem. You have to write the activities from this poem in your notebook. Okay.